राधे राधे छुआ माने या पूर्वर 1.3 सबू प्रश्न कर सारी आज आम 1.4 पाखु पढ़ा 1.4 संख्या क्रम मान मध्य संपर्क संख्या क्रम मान मध्य संपर्क कौन अच्छी आम देखा सबु बेले संख्या क्रम गुड़िक मध्य आश्चर्यजनक संपर्क देखा जाए कि प्रकार आश्चर्यजनक संपर्क देखा जाए से उदाहरण सहित कही आम देखा उदाहरण आम अजुग्म संख्या मानक नहीं जोग कले कौन पाइबा आस देखा प्रथमे 1 को 1 रखा तापर दीटा अजुग्म संख्या को जोग करवा फास्ट 1 तापर अजुग्म संख्या 3 दीटा जोग करने 4 आसूची तापर 4 टा की संख्या 2 रो वर्ग संख्या तापर 3 टा अजुग्म संख्या को जोग करवा 3 टा अजुग्म संख्या कौन कौन गुटे 1 तापर 3 तापर 5 1 3 5 जोग करने केते आसीबो 9 9 टा कौन 3 रो वर्ग तापर 4 टा अजुग्म संख्या को जोग करवा 1 3 5 7 जोग करने केते आसीबो 16 16 टा कौन 4 रो वर्ग संख्या हैला तापर 5 टा अजुग्म संख्या को जोग करिवो 1 3 5 7 9 केते आसीबो 15 15 कौन कहार वर्ग संख्या 5 रो तापर 6 टा अजुग्म संख्या को जोग करिवो 1 3 5 7 9 11 केते आसीबो 36 36 टा कहार वर्ग संख्या 6 रो तो देखि पाथुबो एई पटो साइड गुडाक कि संख्या गुडाक आछि सब वर्ग संख्या गुडाक आसीछि हैला जदि आमे गुटे को नउचे ताहाने तारो स्क्वायर टा वर्ग संख्या आछुछि हैला सेटा को n नबो हैला जेटिकटा संख्या नबो सेटा को n धरिबो जदि आमे गुटे नेले तारो n रो मूल्य 1 ताहाने इक्वल टू करने केते आसीबो 1 लो स्क्वायर माने 1 लो वर्ग केते आसीबो 1 जदि दीटा को नेले दीटा अजुग्म संख्या को ताहाने 2 नेले 2 रो वर्ग केते आसीबो 2 को n भाव रे नेले ताहाने तार वर्ग करने केते आसीबो 4 तो दीटा को मिसेने दीटा अजुग्म संख्या को मिसेने 4 आसीबो बुझ पारलो तापर सेमिति 3 नेले n जगह रे आमे 3 नेले तापर तार वर्ग संख्या बाहर करतबो वर्ग 3 रो वर्ग केते 9 जदि फास्ट 3 टा को जोग करिवो ताहाने 9 आसीबो हैला सेमिति फास्ट 4 टा को जोग करिने केते आसीबो 4 रो वर्ग 16 बुझ पारलो तो तापर जदि 5 टा अजुग्म संख्या को जोग करिवो ताहाने केते आसीबो 5 रो वर्ग 25 एटा देखि पाथुओ तापर सेमिति 6 टा अजुग्म संख्या को जोग करने केते आसीबो त माने एटा गुटे आश्चर्यजनक बोली एपरि काहे को होले जानि पारलो तो एबे काहे किटा जदि आमे मिसेबा ताहाने मिसेइते पडिबोनी तारो स्क्वायर बाहर कर देने कि नहने सेटा को इंग्लिश स्क्वायर कहंती किंतु ओडिया सेटा वर्ग कहंती जदि वर्ग बाहर कर दबो ताहाने जानि पकेबो हैला जेटिटा संख्या नेथिबो सेटिटार वर्ग बाहर कर देने केटिटा मिसेइने बाहरिबो सेटा जणा पड़छो आ तुमको 1 2 3 4 करके मिसेइते पडिबोनी सेइ नाकि से आश्चर्यजनक संख्या बोली कहा गला एगुडाक सब बुझि पारलो तापरे को जिबा तापरे कोन देछि देखिबा तापरे कहिछि जे प्रकृत रे एहा एक सुंदर संरचना तापरे कोन कहिला एपरि काहे के होई थाए एपरि सब बेले हेबो बोली तुमे भाबुछो कि एहार उत्तर हेउची एही प्रकार संरचना सब बेले घटी थाए हाँ एपरि सब बेले होई थाए किंतु काहेकि पूर्वर उल्लेख करा जाइथिबा परि संरचना घटिबार कारण गुड़िक संरचना भली गुरुत्वपूर्ण और उत्साहजनक चित्र ही केवल एहाकू बुझाई पारिबो सब बेले चित्र रे आमे सहजरे बुझी पारि थाओ कौनसी घटना बा परिस्थिति को बुझिबा पाई चित्र सहायक होई थाए वर्ग ग्रिड रे बिंदु संख्या गणना परि वर्ग संख्या प्रस्तुत करा जाय तापर कोन कहिला कि वर्ग ग्रिड रे बिंदु संख्या गणना करिकि वर्ग संख्या प्रस्तुत करा जाय वर्ग ग्रिड रो अर्थ कोन गुटे वर्ग घर भलिया थिबो सेही भितरे बिंदु बिंदु अनुसार वर्ग संख्या आकार रो बिंदु दिया हेइथिबो समान समान हैला हेइ परि तळे दिया हेइछि देखिबो तापर देखिबा सेटा कहला तापर कोन देला देखिबा 1 3 5 7 अजुग्म संख्या को बिंदु को वर्ग ग्रिड रे किपरि भाग करी उपस्थापना करिवो परवर्ती आलोचना को जीवा पूर्वरु ए संपर्क रे टिके चिंता करिवो हैला तापर देखिबा से वर्ग ग्रिड ता किपरि ता तळे दिया हेइछि चालू सेटा को देखिबा एइटा गुटे हैला वर्ग ग्रिड हैला
से कहिथिला कि वर्ग ग्रिड रे केमितिया अजुम संख्या को भाग भाग करिकी लेखि पारिबो एई अनुसार एई गार गुड़ाक सी बुझाइया दे देइछि से एटा को पचारुथुला केमिटा भाग करिकी लेखि पारिबो हैला से एठी फास्ट गुटे रखिला एठी गुटे गार देला तापरे तीनटा 1 पर 3टा अजुम संख्या ना तापर गुटे गार देला तापरे 5टा माने एई 5टा को गुटे भाग कला तापरे 7 तापरे एई 7टा को गुटे भाग कला तापरे 9 एई 9टा को गुटे भाग कला तापरे 11 एई 11टा को गुटे भाग कला सब गुटा मिसई देला परे 36 आइला ता माने से केतिकटा अजुम संख्या को निया जाईची जानि पाचो तो 36 काहार वर्ग संख्या 6 रो वर्ग संख्या ता माने 36 6 को 6टा अजुम संख्या को मिसई की 36 बाहर कराई है कारण जे कौन सी आकार वर्ग पाई एपरी चित्र अंकन करा जाई पारिबो एहा वर्णना करूछि जे काहींकि अजुम संख्या गुडी को जोग कले एक वर्ग संख्या मिले से चित्र आमको वर्णना करी कहूछि जे काहींकि अजुम संख्या को जोग करने गोटे वर्ग संख्या मिलुछि हैला वर्गर आकार दउछि सेठी पई से चित्रटा आमको एया वर्णना करूछि बुझि पालो तापरे एही भली चित्र अंकन करी प्रथम 10टी अजुम संख्यार जोगफल केते हेबो तुमे कहि पारिबो कि तापरे से आमको प्रश्न पचारला कि सेही परी सेही अनुसार तुमे फास्ट 10टी अजुम संख्या को जोग करिकी केते हेई पारिबो तुमे कहि पारिबो कि आमे फार्मूला जानचे n टाको जदी 10 निया जिवो ताहाने जोग करने केते आसीबो n लो स्क्वायर 10 रो वर्ग 10 रो वर्ग केते 100 प्रथम 10टी अजुम संख्या को जोग करले हमरो 100 आसीबो हैला उत्तर हे जिवो 100 तापरे कोन देला वर्तमान समान प्रकार चित्रर कल्पना करी किंबा आवश्यक अनुसार एहाकू आंशिक अंकन करी प्रथम 100टी अजुम संख्यार समष्टि केते हेबो स्थिर कर तापरे से कहिला कि प्रथमे कहिला 10टी तापरे कहिला प्रथम 100टी अजुम संख्या ता माने n रो वैल्यू केते देइछि 100 ता माने जुग्म करने केते बाहरिबो n लो स्क्वायर n रो वर्ग 100 रो वर्ग केते आउ दीटा शून्य बसिबो 10000 उत्तर हमरो 10000 हबो हैला तो बुझि पालो ए दीटा तापरे क्रम गुड़िक मध्य एही परी संपर्कर अन्य उदाहरण मध्य अछि आगु को व पछु को संख्या को लेखि जोग करिबा एही परी गुटे संपर्क पाइबा आ गुटे संपर्क पाइबा हैला निम्न संरचना को लक्ष्य करो एई तळे देइथिबा संरचना को लक्ष्य करने हमें बुझि परिबा हैला कोन देइछि फास्ट 1 इक्वल टू 1 तापरे दीटा आगु को जाइछि तापरे पछेइछि 1 2 दीटा आगु गला तापरे पुनी पछेइला पुनी 1 को आसिला केते हैला 4 2 रो वर्ग संख्या तापरे तीनटा आगु को जिवो तापरे पुनी पछेबो 1 2 3 तापरे पुनी पछेबो 2 आउ 1 मिसेने केते होछि 9 9टा काहार वर्ग संख्या 3 रो हैला तापरे सेमिति 4टा आगु को जिबा 1 2 3 4 पुनी पछु को जिबा 2 1 मिसेने केते होछि 16 एटा काहार वर्ग संख्या 4 रो एटा 3 रो एटा 2 रो बुझिबालो तो तापरे सेमिति 5टा आगु को जिबा पुनी पछेबा 4 3 2 1 मिसेने केते होछि 25 काहार वर्ग संख्या 5 रो तापर पुनी 6टा आगु को जिबा तापर पुनी पछेबा 5 4 3 2 1 केते होछि 36 6 रो वर्ग संख्या बुझिबालो तो जतिकटा संख्या आगु को जाइथिबा सेतिकटार वर्ग पाइबा मिसई देने सेतिकटा वर्ग संख्या पाइबा दुईटा संख्या आगु को जाइथिले 2 रो वर्ग आमे 4 पाइले मिसई देने 4 पाइबा एइटा भी सेमिति तीनटा आगु जाइथिले पुनी पछे की गले तो आमे 3 रो वर्ग पाइले 9 सेमिति एइटार भी 4टा आगु जाइथिले पुनी पछे की जदी युक्त करिबा ताहाने 4 रो वर्ग 16 एइटा भी सेमिति 5 रो वर्ग 25 एइटा भी सेमिति 6 रो वर्ग 36 तापर आगु देखिया वर्ग संख्या गुडी को पाइबा पई एहा आउ एक उपाय गणन संख्या आगु को बढ़ाई ता ओ तापरे पछु को कमाइबा तो एही परी वर्ग संख्या पाइबा तापर से कहिछि कि निम्न चित्रित उपस्थापना को वर्णना करि परिबो कि सेही वर्ग अनुसार तमे सजाई परिबो कि फास्ट 1 गले तापर 2 पुनी पछु जिबा 1 एटा गोटे वर्ग संख्या होछि सेही परी आ गोटे तापर जाइछि 1 3टा आगु को जाइछि 2टा आगु गले तापर 3टा आगु को 1 2 3 तापर पुनी पछेबा 2 1 एटा गोटे वर्ग संख्या तापर पुनी
ଚାରିଟା ଆଗକୁ ଯିବା 1 2 3 4 ତାପରେ ପୁଣି ପଛେଇବା 1 2 ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ତ ଏହିପରି ସଜେଇ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ଆମେ ଆସ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଲେଖି ଯୋଗ କଲେ ଏପରି 1 2 1 1 2 3 2 1 ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ସେ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କରିଲ ତାକୁ କହିବ। ଏଇଠି ତମେ କରିପାରିବ, ଏଇଟା 1 ହେଲା, ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ ସେଇ 1ର। ତାପରଟା ଦେଇଛି 1 2 1 ଏଇଠି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସର ହେଲା, ଏଇଠି କରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଇଛି 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବ ଏପଟେ। ଦେଖିବା କେମିଟା ଲେଖିବ ହେଲା, ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିଟା ଲେଖିବ। ୟାର ଉତ୍ତରଟା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଏମିଟା ଲେଖିବ ହେଲା। 1ର ଏମିଟା ଚିତ୍ର କରିବ, ତାପରେ 1 2 1ର ଏମିଟା ଚିତ୍ର କରିବ, ତାପରେ 1 2 3 2 1ର ଏମିଟା ଚିତ୍ର କରିବ, ତାପରେ 1 2 3 4 3 2 1ର ଏମିଟା ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତାପରେ କହୁଛି। ଲେଖାଟା ଲେଖିବ କେମିତିଆ ଲେଖିବ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବା ସ୍କୋୟାର ତିଆରି କରିବା, ତେବେ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ କଲେ ଏହି କ୍ରମଟି ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ 3 × 3 ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ 9ଟି ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଣ ଅନୁସାରେ ଗଣିଲେ ପ୍ରଥମେ 1 ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 ପୁଣି 2 ଏବଂ ଶେଷରେ 1 ବିନ୍ଦୁ ଆସେ। ତେଣୁ 1 2 3 ପୁଣି 2 1 ମିଶେଇଲେ 9 ହୁଏ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ଆଙ୍କିଥିବା ତୁମ ଚିତ୍ରର ଏକ ବୃହତ୍ ରୂପକୁ କଳ୍ପନା କରି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନରେ ସଂରଚନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କହିପାରିବ କି? ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତମେମାନେ କହିପାରିବ କି? ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, କେତିକିଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଉଥିଲା ସେତିକିଟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ, ତ ମିଶେଇଦେଲେ କେତିକି ହେବ ଆମେ ଜାଣି ପକାଉଥିଲେ। ତ ୟାର ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଯାଏଁ ଯାଇଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ଟେ 100 ଯାଏଁ ଯାଇଛି, ତ 100ର ବର୍ଗ କେତେ ହେବ 10,000। ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 10,000 ହେଲା। ମିଶେଇଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ 10,000, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ସମସ୍ତ 1 କୁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସଂରଚନା ପାଇବ? ସବୁବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ 1ର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଯୋଗ କରିବା କେଉଁ ସଂରଚନା ପାଇବ? ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା କି ଯଦି ଆମେ 1 1 ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିସ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା, କି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଆମେ ପାଇବା? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ 1 ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ତାପରେ 1ରେ 1 ଯୋଗ କରିବ, 2 ଆସିଲା, ତାପରେ ପୁଣି 2ରେ 1 ଯୋଗ କରିବ, ତାପରେ 3 ଆସିବ, ତାପରେ ପୁଣି 3ରେ 1 ଯୋଗ କରିବ, 4 ଆସିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପାଇବା। 1 2 3 4 5 6 ... ଏହା ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ପ୍ରଥମେ 1 ଲେଖିବା, ତାପରେ ପୁଣି 2ଟାକୁ ନେବା, ପୁଣି ପଛକୁ ନେବା, ତାମାନେ 4 ପାଇବା। ତ ଏୟାକ ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଇବା? ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼େଇଥିନି, ଏହା ସବୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବା। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ତମେ? ଏହା ଲେଖିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପାଇବା। 1 4 9 16 ଏସବୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ। ଉତ୍ତର ଏହା ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମକୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯଦି ଆମେ 1କୁ ଥରେ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା 1, ତାପରେ 1 ଆଉ 2 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, 2ଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ 3, ତାପରେ 1 2 3 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ 6। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏହା ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲେ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବା ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଲେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ, 1 1 ଦେବ, ତାପରେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବ, ତାହେଲେ 3 ଆସିବ, ତାପରେ 3ଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବ 6 ଆସିବ, ତାପରେ 4ଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବ 1 2 3 4 4ଟା ହେଲା, ତାହେଲେ 4ଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ଆସିବ? ଏହା ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା 1
3 6 ଆଉ 10 ଏହା ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହାନେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପାଇବା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମେ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପାଇବା। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଲେଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଚିତ୍ରଟା ଏମିତିଆ କରିବ 1 ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଏଇଟା 3ଟା, ତାପରେ 6, ତାପରେ 10 ଏ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ଏମିତିଆ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ତୁମେ କ୍ରମିକ ଓ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଥା 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15 ... ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ ଓ କାହିଁକି? ଏହାର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ କି? ତାପରେ ଉତ୍ତରଟି କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସେହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କିସ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ହେଲା। 1 + 3 ଦେଇଥିଲା ହେଲା, 1 + 3 ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ବାହାରିବ? 4 ବାହାରିବ। 4ଟା କ'ଣ? 2ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 3 + 6, ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିବ? 9 ବାହାରିବ। 9ଟା କ'ଣ? 3ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ 6 + 10 କ'ଣ ବାହାରିବ? ଯୁକ୍ତ କଲେ 16। 16 କାହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା? 4ର। ତାପରେ 10 + 15 ଯୁକ୍ତ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 25। 25 କାହାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା? 5ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା 2ଟି କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର ମିଳେ ହେଲା। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଲେଖିବ। କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜ୍ୟାମିତିକ ଭାବେ 2ଟି ସମାନ ବା ପାଖାପାଖି ସାଇଜର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଓଲଟା କରି ଯୋଡ଼ିଲେ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଗଠିତ ହୁଏ। ତାହା ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ କେମିତି ହବ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ ଚିତ୍ରଟା ଏମିତି କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମାନେ 1 3। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇ ଘରଟା ଆମର ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 3 ଆଉ 6। 3 ଗୋଟେ 3ଟା, ଏଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଥାଏ ନା, ତ ଏଇଟା ଯୋଗ କଲେ ଏମିତି ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି 6 ଆଉ 10, ଏଠିକି 6 ଆଉ 10ର ଯୋଗଫଳ। ତାପରେ 10 ଆଉ 15ର ଏତିକି ଯୋଗଫଳ। ଏମିତିଆ ଚିତ୍ରଟା କରିବ ହେଲା। ଏମିତି ବାହାରିବ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଟା କରିବନି ଖାତାରେ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା 1 ଆଉ 3ର ଯୋଗଫଳ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଇଠି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା, ଏଇ ବି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟାକ, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ପରି, ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ତାପରଟା କ'ଣ କହିଲା? 3 ଆଉ 6, 3 ଆଉ 6କୁ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏପଟେ ଉଲ୍ଟା କରି ରଖିଦେବା, ମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିବା, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା, ତ ହେଇଗଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସେମିତି 6 ଆଉ 10କୁ କହିଛି, ଏଇଟାକୁ ଉଲ୍ଟା କରିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବ, ହେଇଯିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ର ଘାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଥା 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 1, ତାପରେ ଗୋଟେ 2ର ଘାତକୁ ଯୋଗ କରିବା ମାନେ 2ର ଘାତ 2, 1 + 2, ତାପରେ ପୁଣି 2ଟା ଘାତ ଯୋଗ କରିବା, 2ର 2ଟା ଘାତକୁ ଯୋଗ କରିବା, ତାହାନେ 1 + 2 + 4, ତାପରେ 3ଟା ଘାତକୁ ଯୋଗ କରିବା 1 ସାଙ୍ଗରେ 1 + 2 + 4 + 8। ଏହିପରି କରିଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ଏହି କ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କର, ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ? ପଚାରିଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବ? ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ଏହା ଦେଲା। ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖିବା। 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ର ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ କରିବା। 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ 2ର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଘାତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯୋଗ କରିବା। 1 = 1, ତାପରେ 2ର ଘାତ ଯୋଗ କରିବା। 1 ଆଉ 2, ଦୁଇଟା 2ର ଘାତ, 1 ବି ଗୋଟେ 2ର ଘାତ। ଯଦି 2ର ଘାତ 0 ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 1 ବି ଗୋଟେ 2ର ଘାତ। ତାପରେ 2ଟା 2ର ଘାତ ଯୋଗ କଲେ 3 ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି 1 2 4, ଏଇ 3ଟା 2ର ଘାତକୁ ଯୋଗ କଲେ 7 ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି 1
2 4 ଆଉ 8 କୁ ଯୋଗ କଲେ 15 ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। 1 ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, 3 ସାଙ୍ଗର 1 ଯୋଗ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି 7 ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ତାପରେ 15 ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ତାପରେ କିସ କିସ ଆସୁଛି ସେୟା ଦେଖିବା। 1 ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 2 ଆସିଲା, 2ର ଘାତ 1 ଆସିଲା। ତାପରେ 3 ସାଙ୍ଗର 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିଲା? ଆସିଲା। ଏଇଟା 2ର ଘାତ କେତେ? 2। ତାପରେ ପୁଣି 7 ସାଙ୍ଗର 1 ଯୋଗ କଲେ 8 ଆସିଲା, ଏଇଟା 2ର ଘାତ 3। ତାପରେ ପୁଣି 15 ସାଙ୍ଗର 1 ଯୋଗ କଲେ 16 ଆସିଲା, ଏଇଟା 2ର କେତେ ଘାତ? 4 ଘାତ। ତାପରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କିସ ଲେଖିବ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଭାଷାରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମେ ପୁଣି ଥରେ 2ର ଘାତର 1 ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ପାଉ। 2 4 8 16 ଏହା ସବୁ 2ର ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କରି 1 ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ତୁମେ ଏହି କ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଉତ୍ତର, ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କରି 1 ଯୋଗ କଲେ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ସେଇଟା ଯୋଗ କରିକି ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ କହିଛି 6 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1, ତା ସାଙ୍ଗରେ 6 ଗୁଣନ କରିବ। 6 କେ 6, 6 ଯୁକ୍ତ 1, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ କରିବ 1 ସାଙ୍ଗରେ, ତାହାନି କେତେ ଆସିବ? 7 ଆସିବ। ତାପରେ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା 1 ପରେ 3, ତାପରେ 3 ସାଙ୍ଗକୁ 6 ଗୁଣନ କରିବ, କେତେ ବାହାରିବ? 18। 18 ସାଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତ 1 କରିବ, କେତେ ବାହାରିଲା? 19। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପରେ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 6। 6 ସାଙ୍ଗର 6 ଗୁଣନ କରିବ, 6 6 36। 36 ସାଙ୍ଗର 1 ଯୁକ୍ତ କରିବ, କେତେ ବାହାରିବ? 37। ତାପରେ 6 ପରେ ତ୍ରିଗୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10। 10 ସାଙ୍ଗର 6 ଗୁଣନ କରିବ, 60 ବାହାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗର 60 ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଯୁକ୍ତ କରିବ 1, କେତେ ବାହାରିଲା? 61। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏହା ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ଗଠନ କରେ। ଷଡ଼ଭୁଜ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଗଠନ ହେଲା? ଷଡ଼ଭୁଜ। ପ୍ରଥମ ଷଡ଼ଭୁଜ 7, ତାପରେ 19, ତାପରେ 37, ତାପରେ 61, ଏହା ସବୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ। ତାପରେ ସେୟାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା? ଏହିପରି ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ କରିବ, ଖାତାରେ କରିବ ହେଲା। ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ତୁମେ ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯଥା 1 1 + 7, 1 + 7 + 19, ତାପରେ 1 + 7 + 19 + 37, ତାହାନେ ... ଏମିତି ଆଗକୁ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ? ଏକ ଘନର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ପ୍ରଥମେ 1 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 1 ମାନେ 1ର ଘନ ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ 2ଟା ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ କରିବ, 1 ଯୁକ୍ତ 7 8। କାହାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା? 2ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା। 2କୁ 3 ଥର ଗୁଣିନେ 2ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯିବ, ମାନେ 8। ତାପରେ ପୁଣି 1 7 19 ମିଶାଇଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 27। ଏଇଟା କାହାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା? 3ର। ତାପରେ 1 7 19 37, ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 64। ଏଇଟା କାହାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା? ଏଇଟା 4ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା। ଉପରେ ଏଇଠି 4ର ଉପରେ 3 ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆମେ କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟାର ଘନକ ପାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଉ ସେଇଆ ଲେଖିବା। ଆମେ କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟାର ଘନକ ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1ର ଘନ, 2ର ଘନ, 3ର ଘନ, ତାପରେ 4ର ଘନ, ଏହିପରି। ତାପରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିଟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। 1ର ଘନ, 2ର ଘନ, ତାପରେ 3ର ଘନ, ତାପରେ 4ର ଘନ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସାରଣୀ 1ରେ ଥିବା କ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଞ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାର କର ବା ନିଜର ସରଞ୍ଚନା ତିଆରି କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମେ ବୁଝାଅ।
ସାରଣୀ 1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବାକୁ ସେ କହିଛି। ଉତ୍ତର 3, 6, 9, 12, 15, 18 ଏହା ସବୁ 3ର କ୍ରମାଗତ ଗୁଣିତକ। 3 କେ 3 ତାପରେ 3 ଦୁନେ 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 318 ଏମିତିଆ ହେଇକା ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯେ 3ର କ୍ରମାଗତ ଗୁଣିତକ ଏହା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବାହାରି ପାରିବ। ତାପରେ 10 15 20 25 ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10 ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 5 ବୃଦ୍ଧି ହେଇକା ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ 10 ରହିଲା ତାପରେ 5 ବଢ଼ିଲା 15 ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି 5 ବଢ଼ିଲା 20 ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି 5 ବଢ଼ିଲା 25 ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ଯେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 10 ତାପରେ ଠାରୁ 5 ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତ। 1.5 ଆକୃତିରେ ସଂରଚନା ପାଖରୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।